Okay, so everything fine with my audio and video? Please check, is it clear with my audio and video? Everyone, please reply with my audio and video. Okay, so fine then. We'll start with a continuation of the yesterday's class. Yesterday we have started with OLAP. Okay, OLAP start ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, just a second, I'll go for that slide. Okay, so we have started with OLAP. OLAP is nothing but online analytical processing. Okay, and we have completed with OLTP, that is online transaction processing complete ಆಗಿತ್ತು. After that, we have started with online analytical processing. In that, we have seen how the database of online analytical processing is different from our normal relational database. Okay, normal relational database kita namda OLAP the database ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. That is, we have different database in the form of dimensions. Okay, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ dimensions ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. So we have started with our one dimension and we have seen that in one dimension using one criteria we are displaying the product. Okay, sales amount ನ display ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is the entry ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Simple example ಕೊಟ್ಟಾನ with the 32 entries and we have 4 section here. Section, product category name, year, quarter and sales amount. So one dimensional ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. either it may be a section or it may be a product category name or it may be a year quantifiers. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ he has taken section and he has displaying the sales amount. Similarly, we can take product category name and we can display the sales amount. Okay, so one dimension ಆಗ only one criteria ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so next when we go for the two dimension ಒಳಗ two criterias ನ ತಗೋತೀವಿ. either it may be accessories, clothing or it may be year, quarter or accessories, anything, any two criteria ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is about the two dimension. Next in three dimension we'll take all the categories which are present over there. Okay, so ಯಾವ categories ಅದಾವ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಅದಾವ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ category ನೇಮ್, ಆಮೇಲೆ ನಂದೇನದಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್, ಸೊ ಮೂರು ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಮೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ವುಮೆನ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಕಿಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒನ್ ಒಳಗ್ ಟೋಟಲ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೂ ಟೋಟಲ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಒಳಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೂ ಒಳಗ ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. even we can go behind the three dimension also, but the thing is presently we don't have that much software which supports the three dimension ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ we don't have softwares ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ we have limitations of softwares. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಗ ನಾವು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we'll go for the next topic today. Hope everyone understood till the yesterday's class. Is everyone clear till the yesterday's class? Please reply. As I want reply from everyone. Everyone clear till the yesterday's class? Only 5 people, sir. Okay, so fine then. We'll go for the today's topic called as
queries that an OLAP system can process. Okay, OLAP system ಒಳಗ ಯಾವ type of queries ನ ನಾವು process ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Similarly, we have seen in the OLTP. Okay, so OLTP ಒಳಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ type of queries ನಾವು support ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನದ OLAP ಒಳಗೆ ಯಾವ types of queries ನಾವು process ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Let us go back to our example. Again, he is considering the example all goods sales. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅದು product category name, year, section ಅದನ್ನ example consider ಮಾಡತಾನೆ. So ಏನ್ ಹೇಳತಾನ, again we'll go for that example. Given are a set of queries related to our example that a typical OLP system is capable of responding. So ತಳಗ queries ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ, ಎಂತ type of queries ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗ ಎಂತ ಟೈಪ್ ಆಫ್ queries ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. So the first one is, what will be the future sale trends for accessories in the kids section? So further, not future, sorry, further sales trend for accessories in the kids section. So this is the type of query here we are supporting. So ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ accessory ಒಳಗ kids section ಒಳಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ OLAP ಇಸ್, what will be the further sale trend for accessories in the kids section? kids section ಒಳಗ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ accessories ಬಂದು ಬರ್ಬೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, given the customers buying pattern, will it be profitable to launch product XYZ in the kids section? Okay, kids section ಏನದ ಒಂದ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೊಸಾದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಥವಾ ಒಂದೇನೋ ಬಾಯಿ ಮಾಡೋದ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ಸ್ XYZ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹೊಸಾದ XYZ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಿಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ. this is the second query. Okay, so the third query is, what impact will a 5% increase in the price of product have on the customer? Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 5% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಏನಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರಿ. ಓಕೆ, so these all are the queries. These type of queries can be processed by the OLAP. So OLAP ಒಳಗ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ವಾರೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ OLAP. ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. What about others? Please reply. Any doubts regarding this topic? Okay, so fine, then we'll go for the next topic here. We have advantages of an OLAP. So ಹೆಂಗ್ OLTP ದ advantages ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಂಗಿಲೆ OLAP ದು advantages ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So first advantages is, it supports multi-dimensional data representation. So multi-dimensional data representation ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ multi-dimensional ನಾವು ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅನಲೈಸಸ್, ನೀವು ವಾಟ್ ಇಫ್ ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ 5%. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಅನಲೈಸಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ 5%, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದೇನೋ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಲಾಂಚ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅನಲೈಸಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, provides a single platform for all information and business needs like planning, budgeting, forecasting, reporting and analysis. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ OLAP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
One is multi-dimensional na use ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so second one is information, ಯಾವ type of information ನ ನೀವು easily access ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, what if analysis ನ ನೀವು solve ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು solve ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ these are some advantages of OLAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ OLAP advantages? Please reply. Everyone understood the advantages of OLAP? Anybody have any doubts in the advantages of OLAP? ಒದರ್ದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು. Okay, so fine then. So we have seen some types of OLAP and some introduction about the OLAP. ಸೊ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, OLAP ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ OLAP. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ OLAP. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. OLAP ಒಳಗೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 1 dimensional ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ 2 dimensional ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 dimensional ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕ್ವಾರೀಸ್. OLAP ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ advantages. Okay, these are the some topics, introduction related topics ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ OLAP ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ OLTP ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, OLTP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, OLAP ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್. OLAP ನ ಹೆಂಗ process ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ we have architectures here. So there are 3 different types of architectures in the OLAP. Okay, so important topic again for your examination. OLAP ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ 3 types of architecture ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So one is MOLAP, MOLP, second one is ROLP, and third one is HOLP. Okay, MOLAP, ROLAP, and HOLAP. So MOLAP is nothing but multi-dimensional, that is OLAP, that is relational OLAP and hybrid OLAP. Okay, so we have 3 types of architectures present in the OLAP ಒಳಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So we will see one by one. So first we will start with the multi-dimensional online analytical processing, that is multi-dimensional OLAP ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So first one, important for examination. So in MOLAP, data is stored in multi-dimensional cube as shown in the figure below. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಟೈಮರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ MOLAP ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್, ಮಲ್ಟಿ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ LOAP cube with time, product, and section dimensions. We have 3 dimension here. One is product dimension, second one is time dimension, and third one is the section dimension ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, the storage is in priority format and not in the relational database. So ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, in the introduction only we have seen that we have dimensions. Okay, OLAP ಒಳಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ರಿಟ್ರವಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ನೀವು ಡಾಟಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟ್ರವಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸಿಂಗ್. ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಜನರೇಟೆಡ್ when the cube is created. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಪೆಲಾನೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗ
ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದ ಪ್ರೀ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ 3 advantages by using MOLAP. So MOLAP na use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 advantages ಅದಾವ. So first one is fast data retrieval ಮಾಡಬಹುದು. Okay, second one is slicing and dicing easily ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗ ನಾವು ಪ್ರೀ ಜನರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪೆಲಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು MOLAP ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಡಾಟಾ ಏನದಲ್ಲ ಬಹಳ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರೀಸನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರೀಸನ್ being as all calculations are pre-generated when the cube is created, it is not possible to include a large amount of data in the cube itself. The cube, however, can be derived from the ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಪೆಲಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ, ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಪೆಲಾನೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೆಲಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಾಟಾನ ಹಾಕಕ್ಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಲಾನೆ ನೀವು ಏನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ದ ಜನರೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಹಾಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೆಲಾ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಪೆಲಾನೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ you can put, but after creating the cube you cannot put the data ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So that is the one disadvantages, that is one ಪೆಲಾ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. later on we cannot put the data. Okay, so that is the first disadvantages. So second one is additional investment in the human and capital resources may be required as the cube technology is a priority and might not exist in the enterprises. Okay, so see here, ನೀವು priority based database ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನ ಅಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ನಾವಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಟಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಟಾನ ಹಾಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so this is about the MOLAP. So everyone understood about the MOLAP? Any doubts regarding the MOLAP? Please reply first. Everyone understood about the MOLAP? Okay, so any doubts? Anybody have any doubts regarding the MOLAP? That is multidimensional online analytical processing. Anybody have any doubts? No doubts? Okay.
So fine then, we'll go for the next type of architecture. So the next type of architecture is ROLP, that is Relational Online Analytical Processing. Okay. Second type of online processing architecture ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, that is ROLP. We'll see here. ROLP data is stored in a relational database. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ relational database ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, not the priority format. Okay, so priority format ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ relational database ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So here we are using relational database to store the data. Okay, so he has given the example here. So this is RDBMS. ಅದು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಯಾನ. ನನಗೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ RDBMS ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವು RDBMS ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕೀಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್, ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಾನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ID ತಗೊಂಡಾನ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತಗೊಂಡಾನ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾನ, ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ID P1 P2 P3 ಸಾರಿ P101 102 103 ಅದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಟ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀವ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 4 5 7 ಅದಾವ. ಅದರದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, so this is about the product. Okay, next this is about the customers 101, customer 102 and customer 103. customer ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾನಿಲ್ಲ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೈನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ customer details database. Okay, and this is about the product details database. ಇದು product related database, ಇದು customer related database. ಇದನ್ನ ನಾವು RDBMS ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, in essence each action of slicing and dicing is equivalent to adding a where clause in the SQL statement. Okay, I hope you have seen where clause in your database. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಏನದ, ನಾವು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ, ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗ ವಾಟ್ ಇಫ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ SQL ಒಳಗೆ ನೋಡಿರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಓದಿರಿನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ DBMS ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಡಾಟಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಡಾಟಾನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ದೊಡ್ಡದು ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, so these are the two advantages, and next we have disadvantages of this also. One is difficult to perform complex calculations using SQL. So complex calculation ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. MOLAP ಒಳಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ SQL ಒಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಅದ. ಈಚ್ ROLP report is essential an SQL query in a relational database. The query time may ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ಕ್ವಾರೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ SQL ಒಳಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಡಾಟಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತದ
ಹಂಗ ನಿಮ್ದು ಟೇಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ SQL. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ MOLAP ಒಳಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು MOLAP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬೇರೆ, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬೇರೆ, ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, so this is about the ROLAP. Hope you have understood. Everyone understood about the ROLAP? Please reply. Any doubts regarding the ROLAP? So everyone understood about the ROLAP. What about others? Pavi, Danama, Ambika, Rishi, Megha, Nikita, Pavan, Preeti, Sachin, Santosh, Sneha. ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೇನ ಯಾರು ಬರೋಬರದ? Okay, so fine then. We'll see the last one, that is HLOP, that is hybrid online analytical processing ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is the last architecture ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 types of architecture ಒಳಗೆ the last architecture, that is hybrid online analytical processing. This is the combination of both MOLAP ಮತ್ತು ROLAP ಕೂಡಿ ಇದು ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So HOLAP technology attempt to combine the advantages of MOLAP and ROLAP. ROLAP advantages ಮತ್ತೆ MOLAP advantages ಕೂಡಿ HOLAP ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ROLAP ಫಸ್ಟ್ MOLAP ಒಳಗೆ ಏನದ ಅದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, MOLAP ಇದೇನು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ ROLAP ಇದೇನು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು 5 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡಿ HOLAP ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡಿ HOLAP ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ MOLAP, ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿ ನಾವು HOLAP ನ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, so on the other hand HOLAP leverages the greater scalability of ROLAP. Okay, so higher ROLAP ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾರಿ MOLAP ಗಿಂತ ROLAP ಒಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿವರೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ROLAP ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮರಿ ಟೈಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇದೇನದ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಸಲಗ ROLAP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಳಗ MOLAP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ HOLAP ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ however HOLAP can also drill through into the underlying relational data from the cube. Okay, ಕ್ಯೂಬ್ ನಿಂತ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ MOLAP ಒಳಗ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಂತ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಂತ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ HOLAP. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ HOLAP ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡಿ HOLAP ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಸಲಾಗ ROLAP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಲಾಗ MOLAP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಂತ ನೀವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ HOLAP. I hope everyone understood all 3 architecture. Please reply. Everyone understood all 3 architecture. Any doubts regarding 3 architectures? I want reply from everyone. All 3 architecture. Any doubts? Any doubts?
ಈಸಿ ಅದ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, okay, so fine then. If you don't have any doubts, then we'll end here. Only 2 minutes remaining. We'll continue with the next topics from Monday. Okay, so Monday ninta start ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ next topic. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಅದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಒ ಎಲ್ ಟಿ ಪಿ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. So okay, we'll end here. We'll continue in the next class. Okay, thank you. Have a good day.